أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم এই যে আমরা পাক কালাম ফাতিহা শরীফ পড়লাম এর মধ্যে 4 কালাম আছে 4 খতম কোরআনের নেকি আছে প্রথমত আমরা ইস্তিগফার করলাম আল্লাহর হাবিব প্রত্যেক দিন 70 বার ইস্তিগফার করতেন
যদিও আল্লাহর হাবিব নিষ্পাপ ছিলেন, মাসুম ছিলেন, তারপরেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তিনি প্রত্যেক দিন 70 বার ইস্তেগফার করতেন। ফাতিহা শরীফের আগে আমরা 7 বার ইস্তেগফার করলাম। এরপরে আমরা সূরা ফাতিহা পড়লাম। সূরা ফাতিহা কোরআনের অর্ধাংশ। কেউ যদি সূরা ফাতিহা একবার পড়ে 15 পারা কোরআনের নেকি তার আমলনামায় হয়। আমরা 3 বার তেলাওয়াত করেছি, এখানে ভুল ত্রুটির জন্য আমরা একবার বেশি পড়েছি, এখানে 2 খতম কোরআনের নেকি আছে। এরপরে আমরা সূরা ইখলাস পড়েছি 10 বার। আল্লাহ রাসূল বলেছেন, আল ইখলাসু সুলুসুল কোরআন। ইখলাস হচ্ছে কোরআনের 3 ভাগের 1 ভাগ। যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস 3 বার তেলাওয়াত করে আল্লাহ তাকে তার আমলনামাতে 1 খতম কোরআনের নেকি লিখে দেয়। সুবহানাল্লাহ। আমরা 10 বার পড়েছি, এখানে 3 খতম কোরআন, মোট 4 খতম কোরআনের নেকি নিয়ে 11 বার দুরূদ শরীফ আমরা পড়েছি। আল্লাহর হাবিব বলেছেন, দুরূদ শরীফ অধিক মাত্রায় পড়লে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর হাবিবের সাথে তার হাসর নাসর হয়ে যাবে। আল্লাহর নবী আরও বলেছেন, কোনো দোয়াই আল্লাহর দরবারে পৌঁছায় না দুরূদ শরীফ পাঠ ব্যতীত। দুরূদ শরীফের মাধ্যমে দোয়াগুলি আল্লাহর দরবারে পৌঁছায়। আমরা 11 বার দুরূদ শরীফ তেলাওয়াত করেছি। এই মুক্তাসার সংক্ষিপ্ত আমলের নাম হচ্ছে ফাতিহা শরীফ। আমরা এখন এই ফাতিহার দোয়া করব। আমাদের বাবা মা, বংশের মানুষ, আমাদের পীর ভাই পীর বোন, তামাম পৃথিবীতে আউলিয়া কারামগণের খেদমতে হাদিয়া পাঠাবো। আমরা আমাদের মৃত পিতামাতা এবং আত্মীয় স্বজনদের কবরে এর সওয়াব পাঠাবো, এবং আমাদের সিলসিলার যারা কবরে চলে গেছে তাদের কবরে আমরা সওয়াব পাঠাবো। ইখলাসের সাথে আমরা যে যেখানে আছি, মাইকের আওয়াজ যত দূর পর্যন্ত যাচ্ছি, কেউ না কেউ দুনিয়া থেকে কবরে চলে গেছে, বংশের কেউ না কেউ কবরে চলে গেছে। তাদের রুহের মাগফিরাত কামনায়, তাদের কবরে নেকি পাঠানোর উদ্দেশ্য করে আমরা সকলে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে সকলে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। যোগ শোক মোহাব্বতের সাথে জীবনের শেষ মাহফিল মনে করে আল্লাহর দরবারে আবার বলি আল্লাহুম্মা আমিন। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। আল্লাহে মুনিব, আমরা তোমার বন্ধু আমার হুজুর কেবলাজানের হুকুম নিয়ে তরিকা নকশবন্দি মুজাদ্দিদের সিলসিলা মোতাবেক আমরা পাক কালাম ফাতিহা শরীফ পড়লাম। ফাতিহা শরীফ পড়ে তুমি মনিবের আসমানে হাত বাড়াইছি। আল্লাহ ফাতিহা শরীফের ভুল ত্রুটি বেয়াদবি মাফ করে নাও, কবুল করে নিয়ে হাদিয়া পৌঁছাও। তরিকতের ইমাম, তরিকতের বাদশাহ, ইমামে রব্বানি, গাউসুস সামদানি, রফিউল মাকানি, হযরত মুজাদ্দিদ আল ফিসানি সরহিন্দি ফারুকি রাহিমাহুল্লাহ, তিনার খেদমতে দয়া করে ফাতিহা শরীফের নজর পৌঁছায় দাও। আল্লাহ সওয়াব নজর পৌঁছাও হুজুর গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, খাজা মাইনুদ্দিন চিশত আজমারি সঞ্জরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, হযরত কলমদার রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, মুসাবি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, জুন্নুন মিসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, শেখ ফরিদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, আশিক রাসূল হযরত বাইজিদ বুস্তামি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, তিনাদের হুজুরে দয়া করে ফাতিহা শরীফের সব নজর পৌঁছায় দাও। আল্লাহ সওয়াব নজর পৌঁছাও। শাহ সুফি ফতেহ আলী রসুলের নমা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, শাহ সুফি সৈয়দ ওয়াজিদ আলী মেহেদি বাগী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, আল্লাহ হযরত জোহরা মারহুমা মাগফুরা জোহরা খাতুন রাহমাতুল্লাহ আলাইহা, কলিজার টুকরা হযরত ইহসান আহমদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, তোর সোনার বাজারে দয়া করে ফাতিহা শরীফের সওয়াব নজর পৌঁছে দাও। আল্লাহ সওয়াব নজর পৌঁছাও যমুনার পারে সত্য জিন্দা পীর আল্লাহর তোমার মহান ওলি উপমহাদেশের প্রখ্যাত ওলি কামেল শাহ সুফি খাজা এনায়েতপুরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, তিনার খেদমতে দয়া করে ফাতিহা শরীফের নজর পৌঁছে দাও। আল্লাহ দাদা হুজুর আউলাদুল্লাহ সাহেব, দাদি বিরাম্মা সাহেবনীকে শেখরাবাদ তিনার খলিফা খুলাফাগান আশিকান মুরিদান সকলের হুজুরে তুমি দয়া করে ফাতিহা শরীফের সওয়াব নজর পৌঁছে দাও। আল্লাহ সওয়াব নজর পৌঁছাও রফে কামেল মুর্শিদে মুকাম্মেল পীরে বেমেসেল, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আশিকদের নয়নমণি
আমাদের পথের দিশারি। আল্লাহ, মুসিবতে যিনি আমাদের সাথী ছিলেন, দুঃখের দিনে যিনি আমাদের সাথী ছিলেন, আল্লাহ আমরা কি দিয়ে হাদিয়া দিব, নজরানা দিব? আমরা মিসকিন ঐতিহাসিক ইসলামিক জলসায় হাজির হয়ে আল্লাহ তুমি মনিবের আসমানে হাত বাড়াইছি, আমাদের ফাতিহা শরীফের নজরানা, চোখের পানি আমার হুজুর কিবলা নুরানি দারুল বাকায়ে নজর পৌঁছায় দাও আল্লাহ। আল্লাহ হুজুর কিবলা জানা বন্ধন মারহুমা মাগফুরা পীরাম্মা সাহেবানি দায় পারিবারিক গুরুস্থানে যারা সাহিত্য আছেন তেনাদের হুজুরে নজর পৌঁছায় দাও আল্লাহ। হুজুর কিবলা জানে রুহানি দোয়া রুসিলাই সত্য সিলসিলা কিয়ামত পর্যন্ত মহা ধুমধামে সারা পৃথিবীতে জারি এবং কায়েম রেখে দাও আল্লাহ। আল্লাহ সোয়াব পৌঁছায় দাও জাকের ভাই জাকের মন, পীর ভাই পীর মন সিলসিলার খেদমত করে করে সারা পৃথিবীতে মাটির চাদর মোড়া দিয়ে কবর দেশে যারা ঘুমায় গেল আল্লাহ, কবর দেশে কেমন আছে আমরা জানি না। এই গাজীপুর জেলার এই আশেপাশে কত ভাই বোন ছিল, আজ তারা কবরে চলে গেছে। ইয়া রাব্বি, আমরা একদিন কবরের দেশে হারিয়ে যাব আল্লাহ। আমাদের সবার আপনজনদের কবরগুলি দয়া করে জান্নাতের বাগান বানায়া দাও রব্বুল আলামিন। আমরা যারা হাত বাড়াইলাম, আপনার কারো মা নাই, কারো বাবা নাই আল্লাহ, কারো মাও নাই, বাবাও নাই, তবে মনিবের আসমানে হাত বাড়াইছি। মাহফিল আসার সময় কবর থেকে ডাক দিয়ে বলেছিল, সন্তানরে ঐতিহাসিক ইসলামী জলসার মধ্যে তোমরা যাচ্ছ, আমাদের কথা ভুলে যাইও না আল্লাহ। আমরা ভুলে যাই নাই ইয়া রাব্বি। ফাতিহা শরীফের সওয়াব আমাদের বাবা মার কবরে তুমি দয়া করে পৌঁছায়া দাও আল্লাহ। আল্লাহ মার্কেটের মালিক দেলান হোসেন সাহেব, আল্লাহ হারুন ভাইয়ের মা সহ যারা কবর দেশে চলে গেল, সবার কবরে তুমি দয়া করে সওয়াব পৌঁছায় দাও আল্লাহ। আমাদের শাহাবুদ্দিন ভাই অসুস্থ আছেন, বেমারগ্রস্ত আছেন, হসপিটালে ভর্তি আছেন, এমন করে যত ভাই বোনেরা বিভিন্ন কঠিন কঠিন জটিল রোগে পড়ে, হসপিটালে পড়ে, ঘরের মধ্যে পড়ে জীবন যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে আল্লাহ, প্রত্যেকটা মানুষকে শেফা আজলা কামেলা দিয়া দীর্ঘনেক হায়াত বাড়ায়া দাও রব্বুল আলামিন। এই মাহফিলকে কেন্দ্র করে দিন রাত ভর ছাত্র যুব আমার কর্মী গ্রুপের ভাইরা, পর্দানিশীন আমার মা বোনেরা সহ আমার প্রত্যেকটা ভাইরা যারা এই প্রোগ্রামের জন্য দিন রাত পরিশ্রম খেদমত করে গেল আল্লাহ, সবার বাড়ি ঘর গুলি তুমি দয়া করে রহমতের চাদর দিয়ে রহমত দিয়ে সাজায় দাও আল্লাহ রব্বুল আলামিন। আল্লাহ তোমার হাবিবের জিয়ারত নসিব না করে কবর দেশে ডাক দিও না আল্লাহ। আল্লাহ এই গাজীপুরের উপর তুমি, বাংলাদেশের উপর তুমি রহমত নাজিল করে দাও আল্লাহ। অর্থনৈতিক মন্দা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে আমাদের জমিনকে দয়া করে হেফাজত করো আল্লাহ রব্বুল আলামিন। আল্লাহ মাহফিলের জন্য যারা যেভাবে সহযোগিতা করলেন, এখানকার সকল ব্যবসায়িক ভাইরা থেকে শুরু করে এলাকাবাসী, আল্লাহ এই শহরবাসী, প্রশাসনের ভাইরা থেকে শুরু করে এলাকার প্রত্যেকটা ভাই বোনেরা যারা সহযোগিতা করলেন, সবার উপরে তুমি দয়া করে রহমতে কামেলা আজলা নাজিল করে দাও রব্বুল আলামিন। মনে বড় আশা তোমার হাবিবের জিয়ারত জন্য একবার নসিব হয় আল্লাহ। আল্লাহ জীবনে কত মানুষ দেখলাম, নবী দেখার সুযোগ আমাদের হয় নাই। জীবনে কত মানুষ দেখেছি
জীবনে কত মানুষ দেখেছি, কিন্তু তোমার রাসূল দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। আমার পীর মুর্শিদের খাতিরে তোমার হাবিবের জিয়ারত আমাদের সবাইকে নসিব করে দাও আল্লাহ। ইউনূস নবীরে করছো গো দয়া আল্লাহ, ইউনূস নবীরে করছো গো দয়া আল্লাহ। মাছের পেটেতে রাখিয়া আমারে নি করবা গো দয়া আল্লাহ, কবরে রাখি আল্লাহ মাফ করছনি। রব্বুল আলামিন কত মানুষ কবরে চলে গেল, আমরাও একদিন কবরের বিছানায় ঘুমায় যাব। ইয়া রাব্বি, কবরে যাওয়ার আগে তোমার হাবিবের জিয়ারত আমাদের নসিব করে দিও আল্লাহ। সিলসিলার প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখার জন্য হুজুর কিবলা জানের জিসমানি আওলাদ স্থলাভিষিক্ত আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় হযরত খাজা মিয়া ভাইজান মুজাদ্দিদি সাহেব সম্পূর্ণ সুস্থ রেখে আমাদের মাঝে দীর্ঘ নেক হায়াত দয়া করে বাড়ায়া দাও রব্বুল আলামিন। খাজা মিয়া ভাইজান মুজাদ্দিদি সাহেব, হযরত খাজা মোরসাজান মুজাদ্দিদি সাহেব সহ খাজা পরিবারের সকলের দীর্ঘ নেক হায়াত বাড়ায়া দাও আল্লাহ রব্বুল আলামিন। মহা ধুমধামে কিয়ামত পর্যন্ত এই সিলসিলা তুমি জারি এবং কায়েম রেখে দাও আল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিহিল কারীম। ইয়া রাব্বুল আলামিন, তুমি মনিবের আসমানে হাত বাড়াইলাম আল্লাহ, ফিলিস্তিনের মুসলমানদের স্বাধীনতা দয়া করে দান করে দাও আল্লাহ। ফিলিস্তিনের মুসলমানদের বিজয় দয়া করে নসিব করো আল্লাহ। জালিমের জুলুম থেকে তাদেরকে হেফাজত করো আল্লাহ। বিদায় লগ্নে মধুর জবানে কঠিন সাকারাতে আমরার জবানে জারি করো মধুর কালেমা লা